2 ਸਾਲਾਂ बाद ही वो खुद 16 टुकड़ियां विच खिलर गया। पठाना बारे वैसे भी ये मिथ था कि इस कौम या नस्ल ते कोई भी राज नहीं कर सकता। 1839 तो लैके 1919 तक 3 वार जदों गोरी फौज ने उत्थे हमला किया ते जंग भी जित्ती, पर जिहड़ी गोरी फौज उत्थे कब्जा बनाई रखण लई रहिंदी सी, सारी दी सारी ही अफगानां वालों कतल कर दित्ती जांदी सी। रूस तो बिना किसी भी मुल्क ने अमरीकी दबाव कारण तालिबान सरकार नूं अजे तक मानता नहीं दित्ती। तालिबान सरकार ने कहा कि असीं 20 साल होर लड़न लई तैयार हां ते तालिबान सरकार दा $7 बिलियन अमरीका ने फ्रीज किया होया ते सरदार हरि सिंह नलूए ने खोए हुए इलाकिਆਂ ते पठाना दा दावा ही खत्म कर दिता। कुछ दिन पहला अमरीकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत अहम बयान दिता कि अफगान स्थित बगराम एयरबेस नूं वापस लेना चाहते हैं। की क्या ट्रंप ने, आओ स्क्रीन ते वेखते हैं। ट्रंप्स पुश टू रीक्लेम बगराम एयरबेस साइट्स प्रॉक्सिमिटी टू चाइनास न्यूक्लियर प्रोग्राम। भाव कि ट्रंप चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखने वास्ते बगराम एयरबेस नूं मुड़ हासिल करना चाहते हैं। जिक्रयोग है कि अमरीका ने यह एयरबेस 2021 विच तालिबाना हथों गुरिल्ला जंग विच हारन मगरों छड्ड दिता सी। अमरीका दे छड्डण मगरों उत्थे मौजूद अफगान आर्मी ने तालिबाना अगे आत्म समर्पण कर दिता सी, पर हुण अमरीकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस मिलिटरी की यह बहुत वड्डी गलती सी कि उन्होंने इस एयरबेस नूं छड्ड दिता, क्योंकि ये चीन के बार्डर के बहुत नेड़े आ ते डोनाल्ड ट्रंप मुताबक इस एयरबेस तो 1 घंटे की ड्राइव ते चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट जिहड़ी आ वो स्थित आ, जिथे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाउंदे आ। पर माहरां दा मनना कि चीन के न्यूक्लियर ठिकाने का कोई भी पक्का पता नहीं आ, पर उसकी पुरानी न्यूक्लियर टेस्ट रेंज चीन के लोकनूर विच स्थित आ, जिहड़ी कि 1200 मील दूर आ बगराम एयरबेस तो। इस न्यूक्लियर टेस्ट रेंज से 1996 विच अखीरला धमाका होया सी, यानी कि 40 साल हो गए इस धमाका होए नूं। पर यह भी सच आ कि चीन ने इनू बड़ा चंगी तरह संभाल के रखिया होया ते इहदा हुण फैलाव भी कर रहा। अमरीका ने बड़ी करड़ी निगाह रखी हुई आ चीन के न्यूक्लियर वैपन प्रोग्राम ते यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के हैडकुआटर पेंटागन तो जारी बयान में कहा गया कि चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों का बहुत तेजी नाल फैलाव कर रहा। 2030 तक चीन ने 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने का टीचा मिथ्या होया, जिहड़ा कि 2019 विच सिर्फ 200 सी। असल विच जिहड़ी न्यूक्लियर साइट आ वो चीन के शिनजियांग सूबे विच स्थित आ, जिथे मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड एयरोप्लेन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर स्पेस व्हीकल्स आदि का वड्डे पद्धर ते निर्माण किया जाता। सो सीधा सीधा जे आपां पंजाबी विच गल करिए तां चीन नूं घेरन लई ट्रंप मुताबक बगराम एयरबेस अमरीका वास्ते बेहद जरूरी आ। बगराम एयरबेस 1952 विच रूस वालों बनाया गया सी, पर इसकी ज़्यादातर डेवलपमेंट अमरीका ने की जदों 2001 विच उन्होंने अफगानिस्तान ते कब्जा किया सी। जे आपां सीधे लफ्ज़ां विच समझना होवे तां बगराम एयरबेस एक वसिया वसाया शहर आ, जिथे हॉस्पिटल्स, रहायशी क्वार्टर्स ते तरह तरह दीआं सहूलतां मौजूद आ। किसी समय इस एयरबेस विच 10,000 अमरीकन फौजी रहिंदे सी। इहदे नाल ही इस एयरबेस विच डिटेंशन सेंटर भी है, जिथे अफगान
ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਆਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ rejects Trump's bid to take over Afghan airbase that US controlled for 20 years। ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ 에ਅਰਬੇਸ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ? ਆਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Pakistan, China, Russia, Iran oppose the foreign military base in and around Afghanistan। यानी कि इन्ना सारे मुल्कां ने तालिबान सरकार ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ 에ਅਰਬੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਠਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ 3 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੇ। 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1919 ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੋਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਰੂਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਠੀਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ 16 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਫੋਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਖੋਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਏ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਨ 1834 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਠਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ।